I think we chose the wrong airline. They have lack of information for sure. ऐसे व्यूज पहले ही कभी नहीं देखे हमने फ्लाइट में से. Technology wise, like you all know, Japan is amazing. और ये नव के chopsticks lesson चल रहे हैं. We were very sad about that, but on the brighter side. और ये ब्लैक एस्केलेड वाले भैया. If you are newcomer, then अपना SIN number BCID वो बनवा लेना. Welcome to another vlog. अगर तुसी इस चैनल ते नवे आए हो, then I am Danish and behind the camera it's Nav. So ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੋਇੰਗ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ whatever you wanna call it. I'm gonna share my personal view, personal perspective on it. It's not to defame anybody, but I think we chose the wrong airline. ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ANA ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬੈਗਸ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਵਾਏ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਬੈਗਸ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 7 kg ਯੂਜ਼ਲੀ ਹੁੰਦਾ ਲਗੇਜ ਕੈਬਿਨ ਬੈਗ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ 10 kg ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. Basically they are saying you are not allowed to take the laptop bags, so put your laptop bag in this cabin bag. And the second thing is कि I don't know if you guys know कि मैं और नव Canada ਦੇ PR ਆ and we have a US visa as well. So ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ try ਕਿ ਅਸੀਂ US ਵੱਲੋਂ ਆਏ flights ਵਗੈਰਾ ਅੱਛੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਗਰ you have US visa. But this time with Delta Airlines or ANA Airlines they are operated together. ਉਹ ਸਾਡਾ US visa ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ US ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਐਂਡ ਇਟਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ देयर ਸਿਸਟਮ ਇਸ਼ੂ ਆਈ ਨੋ ਕਲੂ. ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਟਲੀਸਟ 2 ਆਵਰਸ ਨਹੀਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਨਾਟ ਟੂ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ 1.5 ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਸਟਿਲ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅਸ ਦ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਫਰੋਮ ਜਾਪਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇ ਹੈ ਟੂ US. ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਟਸ ਗੋਣਾ ਹੈਪਨ. ਵੀ both are hoping कि मिल जाए आगे कोई प्रॉब्लम ना आए but it's very inconvenient. वैसे good posture after South India trip it suits you. थैंक यू बट यार बहुत ज़्यादा वेट करवाती है एने एयरलाइंस ने अज. एक्चुअली आई डोंट नो इफ यू नो ए थोड़ी जी हसल क्यों हुई US वीज़ा दी बिकॉज साडे ते जो साडे पुराने पासपोर्ट है इंडिया के पुराने पासपोर्ट साडा US वीज़ा उस पासपोर्ट ते एंड देन वी हैव न्यू पासपोर्ट्स. सो दे आर सेइंग क्योंकि तुहाडा वीज़ा पुराने पासपोर्ट ते है और नाउ यू आर फ्लाइंग ऑन द न्यू पासपोर्ट इट्स नॉट गोना वर्क आउट विच इज़ नॉट ट्रू. They have lack of information for sure because we have traveled with these two passports many times before. Many times. But anyways, at least ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਤੱਕ ਦਾ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਡ ਇਸ ਲਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਾਪਾਨ 'ਚ 10 ਆਵਰਸ ਦਾ ਲੇਓਵਰ ਹੈ ਐਂਡ ਆਰ ਪਲਾਨ ਵਾਸ ਟੂ ਗੋ. Wait. This is very interesting. ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਪਾਨ ਘੁੰਮਾਂਗੇ. ਸੋ ਨਾਓ ਦੈਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ. ਸੋ ਵੀ ਡੋਨਟ ਨੋ ਸਾਨੂੰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਓਪਨ ਹੋਣਗੇ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਜਾਪਾਨ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ. We will see. So stay along till the end in this vlog. We will see how we get to spend that 10 hours in Japan. और अगे hopefully the airline ਦੀ service ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ. ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. Bye bye India. ऐसे व्यूज पहले ही कभी नहीं देखे हमने फ्लाइट में से.
Welcome to Japan. Welcome to Japan. ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਾਪਾਨ ਔਰ ਫਲਾਈਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਫਲਾਈਟ ਸਪੇਸ਼ੀਅਸ ਸੀ ਫੂਡ ਵਾਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ and now we have no complaints with ANA anymore or technology wise like you all know Japan is amazing and right now मैं जिहड़ी जगह ते खड़ा है ਉਹਦੀ technology I don't know ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ but ਆ ਜਾਓ so I'm not even sure ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਆ so there isn't any English I mean there is much so there is dryer there is some sort of things that you can do good job Japan ਜਾਪਾਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਸਿੰਸ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਸਟ ਡਿਡ ਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਔਰ ਅਰਾਈਵਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਾਈਵਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ ਕਦੇ ਟਰਮੀਨਲ 2 ਫॉर ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਫਲਾਈਟਸ ਕਦੇ ਟਰਮੀਨਲ 3 ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਐਟ ਟਰਮੀਨਲ 3 ਫॉर ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਫਲਾਈਟਸ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆ but we need to get the boarding pass first ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜੇ 6:45 so hopefully we'll get our boarding pass ਬਸ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ और ये नव के चॉपस्टिक्स लेसन चल रहे हैं हो गई इम्प्रूवमेंट हो गई सक्सेस I'll give you 5 out of 10 पासिंग मार्क्स है वाईफाई दोबारा करूं ये पिछले 15 मिनट से यही कुछ कर रहे हैं खा रहे नहीं अब ठीक है A few moments later. ये वही है जो जापान घूमना चाहती थी और जापान पहुंचते ही ये लुढ़क गई ओए गुगु खत्म सो अपडेट फ्रॉम जापान एयरपोर्ट ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਪਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਘੁੰਮ ਪਾਈਏ ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਦ ਦਿੱਲੀ ਟੀਮ ਆਫ ANA ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ We were very sad about that, but on the brighter side, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਸਟ ਕਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਸਤ ਨੀਂਦ ਲਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਈ so that as soon as we land in Canada vlogs ਆਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ so we are catching up on that editing ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ because ਅਸੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਔਰ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੇਓਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਸਟ ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਐਡਵਾਈਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ANA ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਕਾਲ them ਡਬਲ ਚੈੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਚੈੱਕ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਟਐਵਰ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਗੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਨਾ ਹੋਏ I guess every airline has their different rules ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ANA airlines ਦਾ you can only carry 10 kgs in cabin which means ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 7 kg ਵਾਲਾ ਕੈਬਿਨ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਯੂਜ਼ਲੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੈਰੀ 1 7 kg ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਐਂਡ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਬੈਗ ਜਿਸ ਚ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੁੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਧੁੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੋਟਲ 10 kgs ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ your cabin bag plus your laptop bag or any hand bag Welcome to Seattle. So US ਅਸੀਂ finally ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ after 9 hours flight Yeah. ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੱਤਾ I watched movie और friends देखा
which was very refreshing. Food was very good actually, especially the breakfast sandwich. That was amazing. Egg sandwich, egg muffin ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੀਐਟਲ US ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। Whether you are staying in US or you are moving forward, you have to get your immigration done because that's the US rule. So ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੈਗੇਜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ and then immigration ਕਰਾ ਕੇ then we'll go towards our flight. Yeah, date we have जो भी 6 hours layover here before we board the flight from Seattle to Vancouver. Finally, after a long flight, we have made it to Canada. Yes. Welcome to ਕੈਨੇਡਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਿਕਅਪ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਸੀਂ। और ये ब्लैक एस्केलेड वाले भैया सूट बूट पहन के हमें पिक करने आ गए हैं। As always. ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਗਰਮੀ ਚੋਂ ਠੰਡ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਵ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੈਕਟ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਸਪਟੈਂਬਰ ਮੰਥ ਹੈ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਇਟ ਯੈਟ। ਸੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਹੈਡ PR ਕਾਰਡ ਔਰ PR ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬਟ ਕਸਟਮ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੈਂਡ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਸਟਮ ਵਾਲੇ ਉਧਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾਉਣੀ, ਸਾਨੂੰ 2-4 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਲੇਓਵਰ ਸੀ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੈਨ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਗੋਨਾ ਟੇਕ ਲੌਂਗਰ ਫॉर ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਿਊ ਕਮਰ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਸਿਨ ਨੰਬਰ, BC ID ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ID ਗਵਰਨਮੈਂਟ ID ਉਹ ਬਣਵਾ ਲੈਣਾ। ਆਲਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੇ, ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ them because it's a huge help। ਘਰ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਆਏ we felt so relieved. Yeah, it felt like home. Yeah, so don't forget those guys and help each other. So that's it for today's vlog, and if you enjoyed it then do give it a like, subscribe, share and comment। ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਸੋ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ। Yes, and comment ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ।